The first is sample collection. The question is, write down the correct procedure for collecting a throat swab, assemble the required materials and equipment, write down the steps to perform the procedure and name two conditions requiring throat swab collection. तो आप लोगों को पता है ना क्या क्या लगता है थ्रोट स्वैब को लिए, कैसे करोगे? ऐसा टंग डिप्रेसर लगेगा, फ्लैश लाइट, स्वैब, ग्लव्स, स्टेप्स। जो कोई प्रोसीजर से पहले हैंड हाइजीन इज मस्ट। आप वैसे हाथ लेकर सर के साथ पूरा हुआ है, गीला हुआ है, कलर लग गया है, आप पेशेंट का मुंह में हाथ नहीं घुसाओगे, ठीक है? आप हैंड हाइजीन करोगे और उसके बाद ग्लव्स पहनोगे। देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को समझाओगे, हमेशा कोई भी प्रोसीजर से पहले पेशेंट को समझाओगे। पेशेंट के বোঝাবি, বাবু তুই দেখ তোর নাম কি জানো? সৌরদীপ। পেশেন্টকে বোঝাবি, প্রথমেই গলাতে এই এসছেন ধপ করে ঢুকিয়ে দিলি। তুই বলবি যে আমি আপনার এই থ্রোট সোয়াব নেব, জিভটাকে এ করে এরকম করে খুলে এরকম ভাবে করব, ঠিক আছে? তারপরে টিল্ট করালি হোকটা আ করে এরকম করে মুখটা হাঁ করতে বললি। Then depress the anterior third of the tongue with a tongue blade and observe for any inflamed areas of the pharynx or tonsils. Then insert the swab without touching the lips, teeth, tongue, cheeks and uvula. এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কেন সৌরদীপ বলো? লিপস, টিথ, টাং, চিকস আর ইউভুলা ইয়ে করব না, কেন টাচ করব না? না না না, লোকাল লিপ ফ্লোরাটা ঢুকে যাবে। তুই ধর একটা ক্লেপশিলার গ্রোথ ইয়ে এক্সপেক্ট করছিস, এখানে মুখের স্ট্যাফের থেকে তুই লেগে গেল, তুই স্ট্যাফের গ্রোথ ওভার গ্রোথ করে যাবে, ঠিক আছে? ওই জন্য অন্য কোনো জায়গাতে যেন টাচ না করে, ঠিক আছে? স্বস্তিক समझ गया ना आपको? Swab the tonsillar area from side to side, contracting any inflamed or না ওই এইগুলো স্পেসিমেন গুলো একবার লাস্টে পারলে দেখিয়ে নেব। এখন দিয়ে যাবো? না দিয়ে যাও, তুমি যাওয়ার আগে না তুমি খেতে দিয়ে যাও। দিয়ে যাই খেতে। হ্যাঁ। Swab the tonsillar area from side to side, contracting any inflamed or purulent sites, posterior pharyngeal wall. Then আবার সেরকমই carefully withdraw the swab without touching the oral structures. Insert the swab into the culture tube and secure it. Push the tip into the liquid medium at the bottom of the tube. Place the top securely and in the presence of a resident or tenant. Label and transport to the laboratory. Discard the supplies, remove gloves and perform hand hygiene. Document the procedure. ঠিক আছে? কোথায় কোথায় করবি এগুলো? ফ্যারেঞ্জাইটিস, ডিপথেরিয়া এই সমস্ত জিনিসগুলোতে, ঠিক আছে? তাহলে হ্যান্ড হাইজিন মাস্ট, প্রসিডিওরকে এক্সপ্লেন করলি, যেভাবে এরকম ভাবে নিলি সেরকম ভাবে করলি, আর অন্য কোনো জায়গাতে যাতে টাচ না হয় সঙ্গে সঙ্গে সেটা কালচার মিডিয়াতে দিয়ে দিলি। তারপর লেবেলিং হচ্ছে মাস্ট। আজ দোনো শুভজিৎ কা লে, আর তুই সৌরদীপ দুজন শুভজিতের নিয়েছিস, ঠিক আছে? তারপরে সুদীপ্তকে তুই পাঠালি, ঠিক মতো লেবেলিং করলি না, এই শুভজিতেরটা ওই শুভজিতের ঘাড়ে চলে যাবে। তাহলে তোকে প্রপারলি লেবেল করতে হবে। शुभजीत वो था बासु एंड आप भौमिक सिकदार, तो आपको अच्छा से लेबल करने पड़ेगा कौन कौन सा है। नेक्स्ट, राइट डाउन द प्रॉपर टेक्निक फॉर ब्लड कलेक्शन, ओरकमी requirements, equipments and media, steps of the procedure, what is the volume of the sample from the adult patient required for blood culture, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে ব্লাড কালচার। ব্লাড কালচার কি করব? রিকুইজিশন সিরিঞ্জ, ব্লাড কালচার বটল, ব্রেন হার্ট ইনফিউশন বটল, স্টেপস, কনফার্ম আইডেন্টিটি, রিকুইজিশন এন্ড লেবেলস, এক্সপ্লেইন দ্য প্রসিডিওর টু দ্য পেশেন্ট, পেশেন্টকে বলবি, সিলেক্ট দ্য সাইট, ক্যাপটাকে রিমুভ দ্য ক্যাপস ফ্রম দ্য বটলস এন্ড ওয়াইপ দ্য টপস উইথ 70% অ্যালকোহল প্রিপারেশন। বোতলটার মাথাটাও কিন্তু এ করবি শুভজিৎ, ये आपको you can miss this part, you will also wipe the bottle of top of the bottle, okay? We are wiping the patient's area, but there you are carrying the bottle throughout external environment. There can be any contamination on the top of the bottle also. So when you are inserting the syringe through it, the commensal flora might get inserted into the blood culture bottle and cause overgrowth. So you will also wipe the top of the bottle with 70% alcohol. তারপর স্কিন প্রিপারেশন সৌরদীপ with chlorhexidine, alcohol and spirit, iodine spirit যেরকম SIS. Maintain a hands-off approach during the preparation procedure. Perform venipuncture. Use the aerobic bottle first and insert the blood culture bottles into the adapter. Collect 10 cc of blood into each bottle. দুটো বোতল নেব আমরা, এরোবিক আর এনএরোবিক। এরোবিকের সাধারণত আবার দুটো হাত থেকে নিই আমরা, বোথ সাইড থেকে নিই,
সেরকম অনুযায়ী লেবেল করব। তারপর লেবেল দ্য বটলস উইথ পেশেন্ট নেম, পেশেন্ট নাম্বার, টাইম, ডেট অ্যান্ড লোকেশন অফ দ্য সাইট অফ স্পেসিমেন সাচ এস রাইট আর্ম আর লেফট আর্ম। ঠিক আছে। We collect blood from both the bottles to see whether this is a commensal flora or a proper growth. If this is a commensal flora, then one hand will not match with the other. If this is a causative organism, it will match. Okay. So the amount of blood is 10 cc of blood. আর কি কি নেওয়া হবে required items: syringe with needle, blood culture bottle with brain heart infusion broth, 50 ml in a medically flat bottle, skin preparation kit, tourniquet is a must, gauze, tape, gloves. Next, urine sample. It was same question: materials and equipment, steps, and concept of significant bacteriuria. Sterile urine screw cap container, steps. ওই একই ইউরিন কিরকম ভাবে নেব, কি কি লাগবে, প্রসিডিওর আর in every sample collection procedure question is same: how to collect, required materials, steps to collect, and one mark question. কিরকম নেব, clean catch midstream urine, label the specimen with name, date and time of collection, clean the genital area with wipes, females clean from front to back, males clean urethral opening area, allow fast urine to flow and go into the commode. তারপর হচ্ছে midstream urine নেব in a sterile container. Replace the lid firmly on the container. Place the specimen in the transport bag. Transport the specimen to the lab as soon as possible. If delay is necessary, the specimen may be kept in a refrigerator for 24 hours. ঠিক আছে। সাধারণত আমরা চেষ্টা করব ইমিডিয়েটলি ট্রান্সপোর্ট করার। যদি ডিলে হয়ে যাচ্ছে, ধর ল্যাব বন্ধ হয়ে গেছে, পেশেন্ট এসছে তোর কাছে রাতে, ল্যাব সকালবেলা খুলবে, তাহলে রেফ্রিজারেটরে কতক্ষণ অবধি রাখতে পারবো সুদীপ্ত? 24 hours. And what is CAS concept of significant bacteria, Shubhajit? Not more than 2 species of uropathogenic bacteria producing 10 to the power 5 colony forming units per ml in clean catch midstream urine. If there are more than 2 species, then you can tell that it is contaminated. Okay. এরপরে হলো ব্লাড হয়ে গেছে, থ্রোট সোয়াব হয়ে গেছে, ইউরিন হয়ে গেছে, স্পুটাম এবারে সেম ওই মেটেরিয়ালস নাও, স্পেসিডিয়ার নাও, আর minimum number of samples required as per NTP guidelines. Sputum, specimen container, transport bag, tissue paper, request form, gloves and apron. First step: first morning specimen prior to eating or drinking. Remove any dentures, gargle with water and rinse mouth. Cough deeply to produce a specimen of sputum into the container provided. Ensure the specimen is sputum, not saliva. Saliva only is not acceptable. Saliva is a clear fluid from the mouth. Okay. The patient has to cough deeply. Okay. Otherwise, if the patient just spits, she will just produce only saliva. Saliva see ki kore bujhbo? When you see under a microscope, there will be too much of epithelial cells. Epithelial cells er eta porbi Bartlett and Gratting's criteria. More than 25:10 যদি রেশিও হয়, তাহলে epithelial cell তো পাস সেল রেশিও যদি 25 এর থেকে 10 এর বেশি হয়, 25:10 এর রেশিও বেশি হয়, তাহলে মানে হচ্ছে যে salivary contamination হয়ে গেছে। ওকে। স্ক্রু দ্য লিড ফার্মলি onto a container, নাম ধাম লিখে নিলি, date of collection and sent to the laboratory. These write name, date and collection and proper labeling. This might sound very boring to write, but it is one of the most important steps. Okay. NTP guidelines কি বলছে? At least 2 sputum samples collected over 2 consecutive days, 1 early morning sample and a spot sample. Okay. কারণ পেশেন্ট আগে বলা হতো যে 3টে আর্লি মর্নিং স্পুটাম, সেটা খুব কাম্বারসাম। পেশেন্ট তোর কাছে ভোরবেলাতে আসবে না, ও অন্য সময় ওপিডি টাইমে এসেছে, তুই তাকে যদি আবার বলিস যে আরো পরপর 3 দিন আসুন, পরপর টোটাল চলে 4 দিন, সে আর আসবেই না, পেশেন্ট ফেরত আসবে না। সুতরাং এখন এরকম করে বলা হয়েছে যে তখনই একটা স্পট স্যাম্পল দিল, তার পরের দিন একটা আর্লি মর্নিং দিল। তারপরে কামিং অন টু বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট। এটা আর পড়ার কিছু নেই, চার্টস গুলো ভালো করে মুখস্থ করবি যে কোনটা কিসে ফেলতে হবে। ঠিক আছে। এটা যে কোনো কিছু অনেক সময় উল্টো উল্টো করেও দিয়ে দিতে পারে। ঠিক আছে। কারেক্ট segregation and disposal of biomedical waste according to the color coded bins. Right, consider the following: review the provided waste items, segregate the items into appropriate color coded bins. যে কোনো কয়েকটা জিনিস দিয়ে দিল, তারপর বললো যে কোনটা কোথায় ফেলতে হবে। ওকে, এটাই কোশ্চেন থাকবে।
segregation and proper biomedical waste, and segregate the items into appropriate color coded bins. 5 নম্বর থাকবে, 5টা জিনিস দিয়ে দিল, ধর গ্লাভস, সিরিঞ্জ, নিডলস, কে কোথায় কোনটা ফেলবে। এর জন্য শুধু বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টের চার্টটা খুব ভালো করে পড়বে যে কোন জিনিস কোথায় ফেলা হয়, ঠিক আছে। যে কোনো 5টা 4টে জিনিসের নাম দেওয়া থাকবে যে এটা কোথায় কোথায় ফেলছো, সেই জিনিসগুলো হবে। তারপরে হচ্ছে কামিং অন টু ইনফেকশন কন্ট্রোল। কি কি কোশ্চেন আছে এখানে? রাইট ডাউন দ্য কারেক্ট হ্যান্ড হাইজিন টেকনিক, হ্যান্ড ওয়াশ as per WHO guidelines, the 5 moments of hand hygiene লিখবে, ঠিক আছে। Duration of the procedure হচ্ছে entirely 40 to 60 seconds. Wet hands with water. Apply enough soap to cover all the hand surfaces. Rub the hands palm to palm. Right palm over left dorsum with interlaced fingers and vice versa. Palm to palm with fingers interlaced. Backs of the fingers to opposing palms with fingers interlocked. Rotational rubbing of the left thumb clasped in right palm and vice versa. Rotational rubbing backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. Rinse the hands with water. Dry hands thoroughly with a single use towel and use the towel to turn off the faucet. Okay? পুরো প্রসিডিওরটা দরকার হলে ভালো করে দেখে রাখ সুদীপ্ত, ছবি নিয়ে নিতে পারিস। নিয়েছিস? এই যে to use hand wash, এটা তো ছবি সব জায়গাতে পাবি। 11 steps, হ্যাঁ কারেক্ট হ্যান্ড হাইজিন, হ্যান্ড রাব, ওটা ছিল হ্যান্ড ওয়াশ, এটা হ্যান্ড রাব। এখানে হচ্ছে প্রসিডিওরটা হচ্ছে 20 to 30 seconds. Apply a palmful of the product in a cupped hand covering all surfaces. Rub hands palm to palm, right palm with left dorsum with interlaced fingers and vice versa. Palm to palm with fingers interlaced. Back of the fingers to opposing palms with fingers interlocked. Rotating the rubbing of the left thumb clasped in right palm and vice versa. Rotating rubbing and backwards and forward with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. তারপর ড্রাই করে দিলে হ্যান্ডস আর সেফ। এরকম। তারপর হচ্ছে ক্রিটিক্যাল মোমেন্টস অফ হ্যান্ড হাইজিন, 5টা। The critical moments for hand hygiene in a healthcare setting. 5 moments of hand hygiene জানি আমরা। Before touching a patient, before cleaning an aseptic procedure, after a bloody fluid exposure risk, after touching a patient and after touching the patient surroundings. তাহলে 5টা ইয়ে কি কি? Before touching a patient and after touching a patient, after touching the patient surroundings, before a procedure and after a body fluid exposure risk. এই যে এগুলোই। এবার হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন। স্লাইডস গুলো দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে, বিভিন্ন স্লাইডস। তারপর তার সম্বন্ধে কিছু ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন থাকবে। এটা যেমন বুঝতে পারছিস, ডিপথেরিয়া বা গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লোকক্কাই স্লাইড, নাইজেরিয়া স্লাইড। A 20-year-old male patient presented with urethral discharge, Neisseria gonorrhea, fever for the last 5 days. You are provided with a slide of gram stain smear of the express urethral discharge. Identify the organisms. Give 2 points in favor of your identification. Any other tests you would like to confirm? Test, and what is the drug of choice? বল। সৃজনী না সংযুক্তা? শুভঙ্কা বল। নাইজেরিয়া গনোরি, গ্রাম নেগেটিভ ইন্ট্রাসেলুলার ডিপ্লোকক্কাই, আর কি করে কনফার্ম করব? কালচার সেন্সিটিভিটি আর নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট বা ন্যাট। ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন বা সেফট্রাক্সোন, ঠিক আছে। এগুলো দেখে বুঝতে পারছো তো? গ্রাম নেগেটিভ ইন্ট্রাসেলুলার ডিপ্লোকক্কাই, ডিপ্লোকক্কাই দুটো করে ইন্ট্রাসেলুলার সেলের মাঝখানে রয়েছে। জিএনবি গ্রাম নেগেটিভ। এটা কিসের বল? किसी स्लाइड स्वस्ति? मलेरिया का। आपको मलेरिया को स्लाइड आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? स्लाइड ऑफ द पेरिफेरल, यू आर प्रोवाइडेड विद a slide of the peripheral blood in a patient admitted for fever and chill with rigor along with altered consciousness.
मतलब सेरिब्रल मलेरिया। तो क्या हुआ, ऑल्टर्ड, शुभजीत, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस मतलब सेरिब्रल मलेरिया मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ठीक है, आप मलेरिया तक जाओगे भी नहीं, वायरस तक जाओगे भी नहीं, फैल्सिपेरम ही लिखना है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स, गैमेटोसाइट है, गिव 2 points in favor of your organization. Any other test you would like to perform? गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, बनाना शेपेड गैमेटोसाइट है, मल्टीपल रिंग फॉर्म इन अ सिंगल आरबीसी। ठीक है, গ্যামেটোসাইট, ব্যানানা শেপের গ্যামেটোসাইট ছিল, দেখে নেন এই যে ব্যানানা শেপের গ্যামেটোসাইট, পুরো মাল্টিপল রিং ফর্মস ইন একটা সিঙ্গেল আরবিসিতে। আর কি কি দিয়ে কনফার্ম করবি, কোয়ান্টিটেটিভ বাফি কোড, সৌরদীপ, আর কি ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট ডুয়াল অ্যান্টিজেন টেস্ট। তারপরে এটা হচ্ছে অন্য, এইটাতে কিন্তু পেরিফেরাল ব্লাড উইথ চিলস অ্যান্ড রাইগার, জাস্ট চিলস অ্যান্ড রাইগার, এই কোশ্চেনটা কিন্তু অন্য। এইখানে কিন্তু সৌরদীপ অল্টার্ড কনশাসনেস নেই, তাহলে এটা কিন্তু ভাইভাক্স ম্যালেরিয়া। ঠিক আছে, আইডেন্টিফাই অর্গানিজমস, গিভ 2 points in favor of identification and any other test you would like to perform. এইটা এলে, now this is a question of only vivax malaria, this is not a cerebral malaria. Okay, Plasmodium vivax malaria parasite, large gametocyte, seasons and trophozoa, single ring form in a single RBC मिलेगा आपको, এই যে ring form, seasoned ring form। এটাও হচ্ছে কনফার্মেটরি টেস্ট, হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ বাফি কোড, ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট, ডুয়াল অ্যান্টিজেন আর নিউক্লিক অ্যাসিড एम्प्लीफिकेशन टेस्ट বা पीसीआर। ये क्या है बताओ स्वस्ति, रूबी কি বলো, ফাইলেরিয়া, Wuchereria, bancrofti, whip like, write the name of the parasite and form of the parasite shown in the stained slide of the photograph, mention 4 clinical symptoms caused by this parasite, name the vector and the drug used in provocative test। drugটা কি, ডাইইথাইল কার্বামাজেপিন, very good, very good। माइक्रोफाइलेरिया, Wuchereria, bancrofti, लार्वल फॉर्म, इन्फेक्टिव फॉर्म है, क्या क्या करेगा, फीवर, लिम्फेंजाइटिस, एलिफेंटियासिस, हाइड्रोसिल, काइल्यूरिया, वेक्टर है क्यूलेक्स, किंक्यू फैसिसिएटस, मॉस्किटो, ड्रग ऑफ, ये है ड्रग है आपका डाइइथाइल कार्बामाजिन। 45-year-old woman who underwent a bilateral lung transplant developed fever and respiratory failure post-operatively, immunosuppressive therapy chilo, gram stain of the lung biopsy, causative organisms, what test can be done for the causal confirmation, name the most common type and the drugs can be given। So this is a patient, immunocompromised patient, pneumonia তো বটে, atypical pneumonia, ঠিক আছে। পজিটিভ অর্গানিজম দেখিনি, ক্যান্ডিডা, এই যে এরকম মৌরির দানার মতো, ব্লু রঙের মৌরির দানার মতো বড় বড় যে জিনিসগুলো দেখেই বুঝতে পারবো আমরা ক্যান্ডিডা। ওকে, ক্যান্ডিডা কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে কিন্তু এমনি নিউমোনিয়া করবে না, এটাতে করছে কেন, হচ্ছে ইমিউনোসাপ্রেসেন্টের উপরে রয়েছে। ঠিক আছে, লাং ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট ইমিউনোসাপ্রেসেন্টস পাচ্ছে। ওকে, তাহলে কোশ্চেন গুলো দেখি। বার্ডিং ইস্ট সেল রিজেম্বলিং ক্যান্ডিডা স্পিসিস, কি কি টেস্ট করব, কালচার করব আর জার্ম টিউব টেস্ট করব। জার্ম টিউব টেস্ট and renal blots phenomena are very important for your short note also। ওকে, শর্ট নোট এন্ড ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারে কিন্তু ক্যান্ডিডা জার্ম টিউব টেস্ট আর রেনাল ব্লটস ফেনোমেনা। ট্রিটমেন্ট কি কি দেব, অ্যাজোলস লাইক ফ্লুকোনাজল, ইট্রাকোনাজল, ইকাইনোক্যান্ডিনস লাইক অ্যাসপিন, ক্যাসপোফাঙ্গিন অ্যান্ড মিকাফাঙ্গিন। এই চারটি দেখো। অ্যাকিউট লিউকেমিয়া, ঠিক আছে, develop prolonged granulocytopenia and refractory fever for 14 days and pulmonary symptoms of signs of pneumonia। মানে এরও তাহলে হচ্ছে যে লিউকেমিয়া পেশেন্টের নিউমোনিয়া হয়েছে, ল্যাং বায়োপসিতে এইটা পেয়েছে, এরকম লম্বা লম্বা এরকম হাইলিন হাইফি দেখতে পাচ্ছি, কোনো একটা ফাঙ্গাসই হবে, হিস্টোপ্লাজমা বা কিছু একটা হবে। ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন, এজেন্টস, টেস্ট, চল দেখি। অ্যাসপারজিলোসিস, ঠিক আছে, ইমিউনোকম্প্রোমাইজ পেশেন্ট ছিল। লিউকেমিয়াতে যে নিউমোনিয়া হয়েছে, ল্যাং বায়োপসিতে এরকম এরকম হাইলিন হাইফি মতো পেয়েছি, সেপ্টেড হাইফি, অ্যাসপারজিলাস। ঠিক আছে, কালচার করব আর গ্যালাক্টোম্যানন অ্যাসে, ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে অ্যাজোলস আর অ্যাম্ফোটেরিসিন বি।
এইটা কি? ringworm. Very good. Clinical diagnosis. Tinea corporis. ringworm তো বলবো না, ওটা হচ্ছে কমন নাম, আমরা বলবো Tinea corporis. Name the 3 genera of fungi causing such type of infection. কি তিনটে genera ফাঙ্গাসের? Epidermophyton, Trichophyton and Microphyton. Very good. Name the test likely to help in the diagnosis of patients who present with such an annular lesion. 10% KVH mount. KVH mount. Okay. Which layer of the skin gets affected? Epidermis. Tinea corporis বা dermatophytosis তিনটে জিনিস করে, ট্রাইকোফাইটন, এপিডার্মোফাইটন আর মাইক্রোস্পোরাম। স্কিন স্ক্রেপিং এর করে কেওএইচ প্রিপারেশন, কেওএইচ মাউন্ট এফেক্ট করছে হচ্ছে শুধুমাত্র সুপারফিশিয়াল কেরাটিন লেয়ার্স অফ দ্য স্কিন। এবার হচ্ছে ডায়াগনোসিস গুলো। কামিং অন টু দ্য ডায়াগনোসিস পার্টস, ঠিক আছে? অনেক জিনিসগুলো এরকম টাইফয়েড, ফাইফয়েড, বিড়াল, এগুলো ডায়াগনোসিসের কোশ্চেন্স গুলো আছে, সেগুলো কি আছে দেখি। এই যে টাইফয়েডের 12-year-old child presented with fever and pain abdomen. The doctor prescribed Vidal test. Study the report and interpret. What is the professional clinical diagnosis? Causative agent. What test will you perform for diagnosis? How will you diagnose the carrier state? And name one vaccine for the disease. TOTH positive, AH আর BH negative. তাহলে কি এটা? Enteric fever caused by Salmonella typhi only, because AH and BH are both negative. ঠিক আছে? Enteric fever caused by Salmonella typhi only. How to diagnose? Blood culture, stool culture, urine culture. আচ্ছা, এইখানে কিন্তু কোশ্চেনটা একটু ঘুরিয়েও দিতে পারে যে how will you diagnose in second week, how will you diagnose in first week, how will you diagnose in third week. সেই অনুযায়ী তোকে সেই অনুযায়ী স্যাম্পল দিতে হবে। বাসু, ব্লাড অ্যান্টিজেন, স্টুল, ইউরিন। অ্যান্টিবডি এগেন্স্ট ভিআই অ্যান্টিজেন, ক্যারিয়ার স্টেট। আর ভ্যাকসিন হচ্ছে টাইফোরাল ভ্যাকসিন। তারপর একটা ডেঙ্গু, হাই গ্রেড ফিভার, জয়েন্ট পেন, সিভিয়ার জয়েন্ট পেন অ্যান্ড retroorbital headache for the 3 days. Gradually she developed petechial rashes all over the body. What is the professional clinical diagnosis? What are the causative agents and vector of the disease? Interpret the serological report. Dengue NS1 ELISA positive, IgM ELISA negative, dengue IgG positive. তাহলে NS1 ELISA পজিটিভ বলেছে 5 দিনের মধ্যে, আইজিএমটা তখন ওঠেনি, নেগেটিভ। ডেঙ্গু আইজিজি পজিটিভ, দেখা যাক কি। ডেঙ্গু তো বটে, সেকেন্ডারি ডেঙ্গু। কেন সেকেন্ডারি ডেঙ্গু বলছে? আইজিজি পজিটিভ, প্রাইমারি ডেঙ্গু নয়। আইজিজি যেটা ক্রনিকের জন্য তাহলে সেকেন্ডারি ডেঙ্গু। সেটা হচ্ছে আর্লি স্টেজেসে, কেন আইজিএমটা তখন ওঠেনি। আইজিএমটা কবে থেকে উঠবে? 5 দিন থেকে উঠবে। NS1টা শুধু পজিটিভ আছে 5 দিনের মধ্যে, তাহলে ঠিক আছে। 29-year-old female came to the casualty with high grade fever, joint pain and retroorbital headache for 3 days. Gradually she developed petechial rashes. Petechial rashes মানে হচ্ছে ডেঙ্গুই। Name 2 causative agents and vector, and based on the duration of illness what tests will perform. Fever with rash মানে ডেঙ্গু ফিভার। ডেঙ্গু ভাইরাস 1 to 4 সেরোটাইপস হচ্ছে এডিস মসকুইটো কি করে। ডেঙ্গু অ্যান্টিজেন ফলোড বাই ডেঙ্গু আইজিএম অ্যান্ড আইজিজি। আপ টু 5 days হচ্ছে NS1 অ্যান্টিজেন বাই এলাইজা। আফটার 5 days ম্যাক এলাইজা। ম্যাক এলাইজা ইজ IgM antibody capture ELISA to detect the dengue IgM and IgG to diagnose the secondary dengue. Next question, UTI increased frequency and burning pain during micturition. Urine sample collected and culture plate দেওয়া হয়েছে। এরকম সময়তে কিন্তু কালচার প্লেটও থাকতে পারে, ঠিক আছে। পুরো clinical diagnosis, what are the clinical factors responsible for this precipitating this condition? Name the method of urine sample collection for culture and name the method of culture on the culture plate. What is the reason behind this specific urine culture method? UTI,
ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড বার্নিং পেইন হচ্ছে কেন? এনলার্জ প্রস্টেট আর বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লেসিয়া। কিভাবে কালেক্ট করব সেটা আমরা প্রথমেই পড়েছিলাম একদম স্যাম্পল কালেকশনের সময়টাতে। মিড স্ট্রিম ক্লিন ক্যাচ ইউরিন, তারপর হচ্ছে সেমি কোয়ান্টিটেটিভ কালচার। কোয়ান্টিফিকেশন পসিবল অ্যান্ড নট অ্যাজ লেবোরিয়াস অ্যাজ কোয়ান্টিটেটিভ ইউরিন কালচার মেথড। আর সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া দেখতে হবে আমাদের, সেটা হচ্ছে মোর দ্যান 10⁵ CFU per ml। তারপরে কি? গ্রাম পজিটিভ স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশন বাই স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস। দেখেই বুঝতে পারছিস যা কিছু স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশন হবে চোখ বন্ধ করে অন্য কিছু না মাথায় এলে স্ট্যাফ স্ট্যাফ স্ট্যাফ। 90% ক্ষেত্রে দেখ দিস আর স্ট্যাফ। তাহলে কি লিখেছে? অ্যাডমিটেড টু দ্য হসপিটাল উইথ কমপ্লেন অফ সিভিয়ার পেইন অ্যান্ড দ্য ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ হিজ লেফট কাপ উইথ স্মল অ্যামাউন্ট অফ পাস ডিসচার্জ ফ্রম দ্য ইনগ্রোন হেয়ার। Pus থেকে red warm tender pus was aspirated and subject to gram stain. Gram stain you can see gram positive cocci arranged in clusters. Colony characters linked on blood agar. List the virulence factors of the organism, staphyl virulence factors below, and name one toxin mediated clinical condition by the organism. Gram positive cocci, staphylococcus, golden colored colonies with beta hemolysis. হিমোলাইসিনস অ্যান্ড টক্সিনস, সমস্ত টক্সিনসগুলো যেগুলো ওই ঘরে যান, ল্যাবরেটরিতে লোক আসবে, ওইখানে অপেক্ষা করুন, ল্যাবরেটরিতে লোক আসবে, ওইখানে ওইখানে হ্যাঁ ওইখানে ঠিকই অপেক্ষা করুন, লোক আসবে। টক্সিন মিডিয়েটেড কি করে? টক্সিক শক সিনড্রোম। টুথ এক্সট্রাকশনে দিয়ে এই গল্প থাকলেই হচ্ছে স্যাব বা সাবঅ্যাকুট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস। After tooth extraction, a young male presented with fever, malaise, weakness, and anorexia. On clinical examination, there is systolic murmur. So, endocarditis. Blood culture, gram-positive cocci arranged in long chains, মানে streptococcus. Name one clinical condition, etiological agents. Name the item displayed which is used for the diagnosis of these clinical conditions. এই কোশ্চেনটার সাথেই ধর একটা দেওয়া থাকলো, ছবি না পুরো একটা ব্লাড কালচার বটল দেওয়া থাকলো। নেম দ্য লিকুইড মিডিয়া ইউজড ইন দিস বটল, ব্রেন হার্ট ইনফিউশন আগার। হোয়াট সেরোলজিক্যাল টেস্ট ক্যান বি ডান টু কনফার্ম দিস ইনফেকশন, এসো টাইটার বা রিউম্যাটিক ফিভার। এই যে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস করে, স্ট্যাফাইলোকক্কাস বা হ্যাসেক, ব্লাড কালচার বটল, বিএইচআই থাকে, ব্রেন হার্ট ইনফিউশন ব্রথ, আর সেরোলজিক্যাল টেস্ট হচ্ছে এসো টাইটার। তারপর একটা বার্ন ওন্ড, সবুজ রঙের কলন, সিউডোমোনাস একদম। 23-year-old female was admitted to the burn ward of a hospital following 55% burns for accident. After 13 days of admission, the wounds got infected and the exudate was collected and cultured. After overnight incubation, colonies were appear on display. Identification, various pigments produced by this isolate, pyocyanin, pyoverdin, pyruvin. Name one key biochemical test, oxidase test. What other infections are produced by this isolate? সমস্ত লাং ইনফেকশন, ইউটিআই সবকিছুই করতে পারে সিউডোমোনাস। সিউডোমোনাস আইরোজিনোসা, পাইরুবিন, পায়োসানিন, পায়োভার্ডিন, অক্সিডেজ টেস্ট। আদার ইনফেকশনস কজড হচ্ছে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন, নিউমোনিয়া, সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন অ্যান্ড ইউটিআই। তারপরে হচ্ছে এইটা বলো, হাইপোপিগমেন্টেড প্যাচ, স্বস্তি, एनेस्थीसिया है। शुभजीत बताओ क्या है? लेप्रोसी है तो the middle-aged person with one middle-aged person attended the outdoor clinic with a hypopigmented patch over the elbow with progressive loss of sensation on that area. What is the provisional diagnosis? What sample needs to be collected for diagnosis? Observe the image on the right. Biopsy नहीं, split skin smear बेटा। Nerve biopsy तो वो
बाद में आएगा, पर पहले आपको स्लिट स्किन स्मीयर करना है, ठीक है। राइट डाउन द माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग एंड स्टेनिंग मेथड एंड नेम द एनिमल यूज्ड टू कल्टीवेट द ऑर्गेनिज्म। एनिमल कौन सा है सुदीप्त? 9 बैंडेड आर्माडिलो। কারণ এই জিনিসটাকে কালচার করা যায় না। This just can be cultivated, cannot be cultured but can be cultivated in the food pad of mice or 9-banded armadillos. Okay, মাইক্রোস্কোপিক এতে তো তোর একটা স্লাইডই দেওয়া থাকবে এরকম লেপ্রোসি স্লাইড। লেপ্রোসি স্লিট স্কিন স্মিয়ার দেখবো হচ্ছে যে মডিফাইড জেডেন স্টেন উইথ 5% অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড, acid first bacilli in clumps, food pad of mouse and 9-banded armadillos. এটা তো হয়ে গেছে। চলো নাও কি এটা fever and cough for 1 month with occasional hemoptysis, evening rise of temperature. Please note the important areas. Fever for 1 month with occasional hemoptysis. So this is not pneumonia. 1 month. Evening rise of temperature. Pneumonia তে সব সময়তেই টেম্পারেচার রাইজ থাকবে। ইভিনিং রাইজ অফ টেম্পারেচার। স্পুটাম স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে কি? টিবি, একদম পালমোনারি টিবি। চোখ বন্ধ করে। কি ওয়ার্ডস গুলো সব সময়তে খেয়াল রাখবি। সেটাতে পরীক্ষাতে দেখার সময় তো, লেখার সময়তে তো। পরীক্ষাতে পুরো জিনিস মাথায় থাকবে না। একটা নিউমোনিয়া বা টিবির কোশ্চেন এলে आपको डिस्क्राइब जब करना पड़ेगा, आपको पूरा याद नहीं रहेगा, but just remember the key words. ठीक है, কোথায় ব্রাসি কাফ, রেইলস, এখানে হচ্ছে ইভিনিং রাইজ অফ টেম্পারেচার, হিমোপটিসিস, these are very important. These keywords are important. The examiner, external examiner এখন সমস্ত বাইরে যাচ্ছে খাতা, the examiner will only search for the keywords in your copy. You do not have to write too much, just mention a few lines, a procedure, but please mention the keywords, then only you will get all the marks. তাহলে পালমোনারি টিবি মাইক্রোস্কোপিক ফাইন্ডিং এ যে বিডেট শেপের রেড কালার অ্যাসিড ফার্স্ট ব্যাসিলাই। নেম ওয়ান এগ বেসড সলিড কালচার মিডিয়া। এলজে মিডিয়া। which sample to be taken and how many? early morning 1 and 1 spot. आज ही पढ़ा हमने। what is multi drug resistant? কোন ড্রাগ ক্যাটাগরি রেজিস্ট্যান্ট হলে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয় পড়তে হবে আমাদের। অ্যাসিড ফার্স্ট ব্যাসিলাই, Zn staining, LJ media, sputum 2 samples, resistance to isoniazid and rifampicin. A 15-year-old boy presented with complaints of mild fever, malaise, loss of appetite and yellowish discoloration of the eyes. ঠিক আছে, জন্ডিস, ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ট্রান্সফিউশনাল জন্ডিস কি একদম। হেপাটাইটিস সেরোলজিক্যাল টেস্ট কি করবি? নেম দ্য ভাইরাস, ফার্স্ট সেরোলজিক্যাল মার্কারস অফ ইনফেক্টিভিটি অ্যান্ড কোনটা পোস্ট ভ্যাকসিনেশন ইমিউনিটি। ল্যাটারাল ফ্লো আছে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, প্রথম আসবে হচ্ছে হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন, এই ইনফেক্টিভিটি হচ্ছে এইচবিই অ্যান্টিজেন, কোর অ্যান্টিজেন, অ্যান্টি এইচবিই অ্যান্টিজেন, আর পোস্ট ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে অ্যান্টি এইচবিএস এজি টাইটার, সারফেস অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টি এইচবিএস এজি। Next question. A patient has been admitted with severe watery diarrhea with passage of rice watery stool. একদম কলেরা। এমনি যে কোনো ডায়রিয়ার সাথে কলেরার তফাৎ হচ্ছে এই রাইস ওয়াটারি স্টুলটা থাকবে। এই শব্দটা যতক্ষণ না লিখছিস ততক্ষণ you are not differentiating between cholera or any other diarrhea. This is the keyword of cholera. Okay, it can be other, or else it can be any diarrhea, but the rice watery stool takes you to cholera. শুভাঙ্কা বুঝেছো? রাইস ওয়াটারি স্টুল থাকতে হবে। প্রতিটা জিনিসে আমাদের কয়েকটা কিওয়ার্ডস লাগবে। হ্যাঙ্গিং ড্রপে ভিব্রিও কলেরি ডার্টিং মোটিলিটি বলে দিয়েছে এখানে, ব্যাস। লিকুইড এনরিচমেন্ট মিডিয়া, সলিড সিলেক্টিভ মিডিয়া, র্যাপিড মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট কি, মোড অফ ট্রিটমেন্ট, ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া, ভিআর মিডিয়া, এগুলো তো জানিস তোরা সব।
অ্যালকালাইন পেপটন ওয়াটার, টিসিবিএস মিডিয়া, কলেরা অ্যান্টিজেন টেস্ট, ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রিহাইড্রেশন আর অ্যান্টিবায়োটিক্স, আর ভিআর মিডিয়া, ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া। নাও যেটা আমরা সেদিন আগের দিন পড়ছিলাম, ওই সেক্সুয়ালি এসটিডি, এসএসআই, male present with painless indurated superficial genital ulcer. Inguinal lymph nodes are swollen, discrete, rubbery and non-tender. Unprotected sexual exposure. Causative agent, characteristics, motility, serological test, drug of choice. Painless indurated superficial genital ulcer. Lymph nodes গুলো swollen, rubbery কিন্তু non-tender. তাহলে দেখি syphilis. Treponema pallidum. মোটিলিটি হচ্ছে কর্কস্ক্রু মোটিলিটি। টেস্ট হচ্ছে দু রকমের টেস্ট, একটা হচ্ছে ট্রিপোনামাল টেস্ট, নন ট্রিপোনামাল টেস্ট, ভিজিআরএল। ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে পেনিসিলিন। তারপরে হচ্ছে 45-year-old ফিমেল কেম উইথ এ হিস্ট্রি অফ টেন্ডার ওয়ার্ম অ্যান্ড সোলেন জয়েন্টস। ওয়ার্ম সোলেন জয়েন্ট, জয়েন্টস গুলো ফুলে ফুলে গেছে। জয়েন্ট স্টিফনেস ইজ ইউজুয়ালি ওয়ার্স ইন দ্য মর্নিং। তাহলে কি स्वस्ति, जॉइंट स्टिफनेस आपका सुबह में सबसे ज्यादा है, र्यूमेटिक फीवर तक जाएगा, र्यूमेटिक आर्थराइटिस तक जाएगा ना। चलो देखते हैं एकदम र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्वेश्चन आएगा प्रोबेबल डायग्नोसिस, सेरोलॉजिकल टेस्ट, प्रिंसिपल एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। जैसे कि आपने बोला र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये है र्यूमेटिक फीवर। Rheumatic fever is an autoantibody against the Fc fragment of the IgG getting deposited in the large joints, latex agglutination test। और क्या क्या करोगे, एंटी सीसीपी एंड पेप्टाइड एंटीबॉडीज। अरे बाप रे बाप, बिहार माने की कालाजार, लिशमैनिया। Patient from Bihar, that is endemic for Leishmania, Kala-Azar, okay, came to the OPD with history of fever, weakness, loss of weight, anemia and hepatosplenomegaly. These are the key points. Differential diagnosis for these clinical conditions. What are the clinical samples to be collected for the diagnosis? Ki nebo, spleen, bone marrow biopsy, splenic biopsy. Identify the morphological forms in the stain smear. Which test is serological test is useful for diagnosis of this clinical condition? Kala-Azar, malaria, schistosomiasis, liver, spleen, bone marrow, amastigotes, RK39 and ELISA किया जाता है। Anemia, weight loss, generalized hyperpigmentation, same, enlarged hepatosplenomegaly, clinical condition, causative infective form। Kala-Azar, Leishmania donovani, promastigote, and skin manifestation হচ্ছে PKDL, post Kala-Azar dermal leishmaniasis, skin manifestation stuff. You just study Kala-Azar, you will be able to study everything. Kala-Azar will be one in the, there will be one in the question in the diagnosis. এইটা কি ক্যাপসুল দেখতে পাচ্ছি আমরা, ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিস, stiff neck, nausea, vomiting মানে meningitis, HIV positive। HIV positive মানে immunocompromised এ meningitis হয়েছে। তো ক্রিপ্টোকক্কাস এইটা দেখতেই পাচ্ছ, এরকম ক্যাপসুলার হ্যালো। ইন্ডিয়া ইঙ্ক টেস্ট, ফাইন্ডিংস ক্যাপসুলেটেড ইস্ট, ক্রিপ্টোকক্কাল অ্যান্টিজেন টেস্ট, কালচার মিডিয়া হচ্ছে বার্ড সিড আগার, এসডিএ আগার। হ্যাঁ, এই যে ইন্ডিয়া ইঙ্কের এই যে ক্যাপসুলেটেড ইস্ট। হ্যাঁ, এই যে আবার সেই ট্রাক ড্রাইভার বেছে এলার্জি, ফিভার, কাফ অ্যান্ড ডায়রিয়া, ওয়েট লস, এইচআইভি, আবার কি এইচআইভি, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি, এলাইজা, ওই ব্যারিয়ার কন্ট্রাসেপশন, এআরটি, মুখ তো মুখ, এগুলো তো বোকা বোকা, এগুলো তো জানিস।
How to prevent what should have been the empirical therapy? বলো না ওয়েস্টার্ন ব্লট হবে একটু দেখে নিস হ্যাঁ বলো প্রোডাক্টিভ কাফ অ্যান্ড পুরুলেন্ট স্পুটাম ব্রঙ্কাই আর ডালনেস মানে ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া ওকে এখানে কোনো ইমিউনোকম্প্রোমাইজের সৌরদীপ এখানে কোনো ইমিউনোকম্প্রোমাইজের হিস্ট্রি নেই কোনো লম্বা ইয়ের হিস্ট্রি নেই পুরুলেন্ট স্পুটাম হেমোটেসিরও গল্প নেই আবার কনসলিডেশনও আছে তার মানে ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া একদম চোখ বন্ধ করে তোকে ভাবতে হবে শুধু নিউমোনিয়া মানেই চেস্টের কিছু মানেই তো টিবি নয় টিবি হলে ওয়েট লস থাকবে হিমোপ্টিসিস থাকবে উইথ ইভিনিং রাইজ আর অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া থাকবে তোর একটা ইমিউনোকম্প্রোমাইজেশনের হিস্ট্রি থাকবে এটাতে ওসব কিছু নেই কিন্তু কনসলিডেশন আছে তার মানে ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া স্পুটাম ব্লাড কালচার স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া ড্রাগ অফ চয়েস অ্যামাইনোপেনিসিলিনস এবার হচ্ছে রিপোর্টিং ওই তো হিস্ট্রি হবে মিডস্ট্রিম ইউরিন নিয়ে ইউরিন কালচার পজিটিভ ইন্টার ইউরিন কালচারে একটা রিপোর্ট থাকবে এরকম ঠিক আছে একটা ইউটিআই এর একটা রিপোর্ট থাকবে মানে কোন অর্গানিজমে সেনসিটিভ কোন অর্গানিজমে সেইখান থেকে রিলেটেড কোশ্চেন থাকবে ইউটিআই এর থেকে ঠিক আছে ধর ইকোলাই বা ক্লেপশিয়েলা তারপরে কোনটা সেনসিটিভ কোনটা রেজিস্ট্যান্ট এরকম একটা চার্ট দেওয়া থাকবে সেটা তোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে সেইখান থেকে তোকে দিতে হবে ব্লাড কালচারের এরকম রিপোর্টিংটা পারবি ব্লাড কালচারের এরকম একটা পজিটিভ রিপোর্ট থাকবে অর্গানিজম এইটা তো যেরকম আসবে একটা যে কোনো একটা রিপোর্ট তোকে দিয়ে দেবে ব্লাড কালচার রিপোর্ট দিতে পারে ইউটিআই রিপোর্ট দিতে পারে পাস কালচার রিপোর্ট দিতে পারে ঠিক আছে দেখবি একটা পজিটিভ অর্গানিজম আছে তারপরে দেখবি ওই আমারটাই শোন আমি তোকে বলে দেবো সৌরদ্বীপের থেকে ছবির দরকার নেই যে কোনো রিপোর্টে এখান থেকে আসবে না এই ধরনের একটা কোশ্চেন আসবে তারপর একটা রিপোর্ট দেওয়া থাকবে ইউটিআই রিপোর্ট বা ব্লাড কালচার রিপোর্ট বা পাসের রিপোর্ট সেখানে কি একটা অর্গানিজম আইসোলেটেড থাকবে তাহলে তোকে লিখতে হবে যে পজিটিভ অর্গানিজম সেই অর্গানিজমটা যেটা আছে এখানে এইটা এরকম আসবে না এইটাতে লেখা আছে ধর স্ট্যাফ তোকে দিল একটা পাসের অন্য কিছু একটা সিউডোমোনাস দিল তুই লিখবি যেটা পেয়েছিস সেটাই লিখবি সিউডোমোনাস তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি রিপোর্টে যেরকম থাকে ডায়ামিটার অনুযায়ী কিছু ऑर्गेनिज्म কিছু एंटीबायोटिक सेंसिटिव स्वस्ति कुछ एंटीबायोटिक आपको सेंसिटिव रिपोर्ट में आएगा कुछ ऑर्गेनिज्म आपको रेजिस्टेंट आएगा वैसे करके लिखना है जो ऐसा ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव है दिस एंटीबायोटिक्स आर रेजिस्टेंट तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट इसे स्टैफिलोकोकस से कैसे होता है आपको थोड़ा लिखना है हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक है वही आपको देना है अगर इस स्टैफिलोकोकस ये पे आपको वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट आ जाता तो आप क्या देते वीआरएस है दिस इज अ सैंपल ऑफ वीआरएस है मतलब वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस उसमें क्या ड्रग देते हैं आप वो लिखना है ठीक है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एमआरएसए में ड्रग ऑफ चॉइस वैंकोमाइसिन है वो आपको लिखना है जो आपको रिपोर्ट देगा उसी से आपको खींचकर क्वेश्चन आएगा ठीक है রিপোর্ট যে কোনো একটা রিপোর্ট থাকতে পারে একটা ইউটিআই রিপোর্ট একটা সেখানে একটা পজিটিভ অর্গানিজম তার সেন্সিটিভিটি প্যাটার্ন দিয়ে একটা রিপোর্ট সেইটাকে তোকে রিপোর্টটাকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে যে এই অর্গানিজম করেছে এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো সেন্সিটিভ এবার সেখানে কোন একটা অ্যান্টিবায়োটিকে দিয়ে কোশ্চেন এলো ওই রিপোর্টের থেকে কিছু একটা অর্গানিজমের থেকে কোশ্চেন এলো সেটা তার একসাথে জোড়া থাকবে রিপোর্টটাকে ইন্টারপ্রেট করে তারপর সেই দু এক লাইনের একটা লাইনের কোশ্চেনের উত্তর ঠিক আছে চলো আর কিছু নেই নাও কামিং অন টু স্লাইড আচ্ছা আচ্ছা ঠিক তবে ইনস্ট্রুমেন্টস থাকবে এই তো মেসেজিং রেজিস্ট্যান্ট অমুক তমুকগুলো তবে ইনস্ট্রুমেন্ট থাকবে একটা ওই তো ব্লাস্টম ইনফেকশন কজ বাই এমআরএসএ হ্যাঁ MRSA resistant to all the beta lactam drug, vancomycin, diphtheria. তারপর আসবে ইনস্ট্রুমেন্ট শোন শোন একটা ইনস্ট্রুমেন্টের ছবি থাকতে পারে ছবিও থাকতে পারে বা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বসানোও থাকতে পারে এটা কি হট এয়ার ওভেন বেটা
This is hot air oven. কি রে তুই? Glassware দিবি 160 degree Celsius for 2 hours, Bacillus subtilis. This is autoclave. Please check and all these instrument pictures. These are very common. देखो autoclave एक तो pressure steam cylinder वैसा आएगा, okay, and hot air oven एक तो box जैसा आएगा. Hot air oven will be like a box, okay, like a refrigerator, small refrigerator, and autoclave will be like a cylinder. তো এখান থেকে যা কিছু কোশ্চেন আসতে পারে, ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে যা কিছু কোশ্চেন, কি স্টেরিলাইজ করব, কি দেব, অমুক তমুক, সেগুলো। অটোক্লেভ কালচার মিডিয়া স্টেরিলাইজেশন হয়, টেম্পারেচার হচ্ছে 121 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর 15 মিনিটস বা 15 পার স্কোয়ার ইঞ্চ। স্টেরিলাইজেশন কন্ট্রোল হলো জিওব্যাসিলাস টিয়ারো থার্মোফিলাস। তারপর হচ্ছে এই যে ইনোকুলেশন লুপ, ইউজ স্টেরিলাইজেশন, ফ্লেমিং রেড হট ওভেন, ইলাইজার প্লেট, এইগুলো থেকে এই রকমই আসবে তার কোনো মানে নেই, মানে এইগুলো যে কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে তার অ্যাসোসিয়েটেড কোশ্চেন থাকবে। যে কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে ইলাইজার প্লেট, এই কোশ্চেন্স গুলোই থাকবে, তার কোনো মানে নেই। যে কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে তার অ্যাসোসিয়েটেড একটা কোশ্চেন থাকবে, এই কোশ্চেন্স গুলো থাকবে। এবার হচ্ছে স্পেসিমেন, এইবার হলো স্পেসিমেন। প্রতিটা জিনিসেরই একটা কিছু দেওয়া থাকবে। আইডেন্টিফাই দ্য মাউন্টেড প্যারাসাইট স্পেসিমেন, ভালো করে দেখে নাও। আইডেন্টিফাইং ফিচার্স, ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট, ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনস অ্যান্ড ইনফেক্টিভ স্টেজ, এটা ছবি তুলে রাখো। মাউন্টেড প্যারাসাইট স্পেসিমেন, দুটো আইডেন্টিফাইং ফিচার, ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনস কজড বাই দিস প্যারাসাইট অ্যান্ড ইনফেক্টিভ স্টেজ। টেপওয়ার্ম, ডরসোভেন্ট্রালি ফ্ল্যাটেন্ড, দেখো সবাই। ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট পড়তে হবে, ম্যান কোনটা, পিগ কোনটা, টিনিয়া সোলিয়াম হচ্ছে পিগ, টিনিয়া সাজিনাটা হচ্ছে বিফ টেপওয়ার্ম, তাই তো। इंटरमीडिएट होस्ट स्वास्थ्य पढ़ना होगा आपको, कहाँ पे मैन है, कहाँ पे बीफ है, कहाँ पे पोक टेपवर्म है, वो आपको पढ़ना है। क्लिनिकल कंडीशंस कॉज्ड बाय दिस पैरासाइट एंड द इन्फेक्टिव स्टेज, এটা হচ্ছে অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডেনাল। Fasciola hepatica. Now this is the most important thing, ascaris male and ascaris female. এই একবার সবাই দেখ, ascaris যখন আসবে তখন তো তুই মেল আর ফিমেল দেওয়া থাকবে না, যে কোনো একটাই ascaris থাকবে। সো শুভেচ্ছা শুভাঙ্কা, হাউ উইল ইউ আইডেন্টিফাই? না না না, মেল দেয়ার উইল বি কার্ভড এন্ড, আর ফিমেলে হচ্ছে লং অ্যান্ড স্ট্রেট। সৌরদীপ, ফিমেলে হচ্ছে লং অ্যান্ড স্ট্রেট পয়েন্টেড এন্ড, মেলে হচ্ছে কার্ভড এন্ড। ওইটা দেখে তোকে অ্যাসকারিসিসের মেল বা ফিমেল এ করতে হবে, কারণ যে কোনো একটা আসবে, তোকে লিখতে হবে অ্যাসকারিসের মেল না ফিমেল। ওকে শুভজিৎ? সো ইফ দ্যাট টেল এন্ড ইজ স্ট্রেট, দিস ইজ ফিমেল, and this is carved and hooked, that is male. Another of tapeworm. The hydrated cyst এর একটা ইয়ে পাবি, cyst, Echinococcus granulosus, hydrated cyst. আর pinworm. Okay, these are our samples. এইগুলো এই স্পেসিমেন্স গুলো আছে। সিস্টোডের মধ্যে টিনিয়া সোলিয়াম এন্ড টিনিয়া স্যাজিনাটা, টেপওয়ার্ম, ইকাইনোকক্কাস, হাইড্রাটেড সিস, এইচ নানা নেই, ফ্যাসিওলা হেপাটিকা, অ্যাসকারিস রাউন্ডওয়ার্ম, অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডেনাল হুকওয়ার্ম, ট্রাইচুরিস, এন্টারোবিয়াস বা পিনওয়ার্ম। ওকে, এই স্পেসিমেন্স গুলো আছে। খুঁজে পাস না পাস একটা
অ্যাসকারিসের এগস রাখতে হবে, অ্যাসকারিস বা টাইচুরাস যেটা তোরা ভালো পড়ে এসেছিস সেরকম একটা এগস এঁকে দিতে হবে, ঠিক আছে? Ascaris, largest nematode parasitizing the human intestine, more common in children than in adults. As many as 500 to 5,000 adult worms may inhabit a single host. Ascaris human is the intermediate and final host. Location in the definitive host, adult in the small intestine, larva in the lung. Infective stage হচ্ছে infective rhabditiform larva. যে কোনো জিনিসের আইডেন্টিফাইং ফিচার্স হোস্ট আর ইনফেক্টিভ ফর্ম, এই তিনটে চারটে জিনিস মুখস্থ করে রাখলেই হয়ে যাবে। আর কি করে মরফোলজি, এই যে মেল হ্যাজ এইটা মেল হচ্ছে, এই যে ফিমেল আর মেল পস্টিরিয়র লঙ্গার, তো তুই কম্পেয়ার লঙ্গার আর শর্টার তুই কম্পেয়ার করলেই বুঝতে পারবি, এটা বুঝতে পারবি না। মেইন হচ্ছে পস্টেরিয়র এন্ড ফিমেলের স্ট্রেট আর মেলের হচ্ছে কার্ভ লাইক আ হুক, ওকে? বাকি সমস্ত হাবি যাবি বই থেকে পড়ে নিবি মেল ফিমেলের ডিফারেন্স। এইটাই শুধু মেইন আইডেন্টিফাই করার জন্য এটাই মাথায় রাখবি, ফিমেলের হচ্ছে স্ট্রেট আর মেলেরটা হচ্ছে কার্ভড এন্ড ইয়ে। আর এইটা ছবি আঁকবি সবাই, ঠিক আছে? অ্যাসকারিসের এগসের ছবি আঁকবে, ফার্টিলাইজড এগের এগস অফ অ্যাসকারিস ছবি আঁকতে হবে, কেমন? সবাই প্র্যাকটিস করে আনবি, ছবি আঁকতো এখন ছবি আঁকবি, ঠিক আছে? আর হ্যাঁ, কোনটা বাইল স্টেন্ড এগ, কোনটা নন বাইল স্টেন্ড এগ, কোনটা ফ্লোট করবে, কোনটা ফ্লোট করবে না, এগুলো যত সবার ঠোঁটস্থ থাকে। স্টুলে কিন্তু এই কোশ্চেন ধরবেই, স্টুল থাকবেই এবং এই কোশ্চেনটা ধরবেই। কোনটা বাইল স্টেন্ড এগ, কোনটা নন বাইল স্টেন্ড এগ, কোনটা স্যাচুরেট সল সলিউশনে ফ্লোট করবে, কোনটা ফ্লোট করবে না, কেমন? হ্যাঁ, যে কোনো স্টুলের স্যাম্পলে এই কোশ্চেন কমন। মোডস অফ ট্রান্সমিশন, এগুলো তো লাইফ সাইকেল, ইনফেক্টিভ ফর্ম, রুট অফ ইনফেকশন, কোনটা ইন্টারমিডিয়েট, ডেফিনিটিভ হোস্ট শুধুমাত্র ম্যান, কোনো ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট নেই, এই লাইফ সাইকেল, এগুলো প্যারাসাইটোলজিতে বহুবার হয়েছে। কিভাবে হচ্ছে? ডেভেলপমেন্ট ইন ম্যান, প্যাথোজেনেসিস, প্রিভেনশন,